ऑडिओ बंद करा. रोहित पाटील. रोहित पाटील. तर आपण आता जेनेटिक्स शिकतोय 4-5 लेक्चर. मध्येच काही कळणार नाही. ज्यांनी पहिल्यापासून सगळे लेक्चर ऐकल्यात त्यांनाच कळेल काय जेनेटिक्स असतं. कारण एकमेकाशी प्रत्येक लिंक्ड आहे. म्हणजे पहिल्या लेक्चरला मी मेंडेल्स लॉ शिकवले सगळे. मोनो हायब्रिड, डायहायब्रिड क्रॉस, हु इज द मेंडेल, व्हॉट इज हिज वर्क, which is the law of Mendel's, that means a monohybrid and dihybrid cross, that means a law of recessive, that means a dominant law, and a law of independent assortment, law of segregation. But what happened in case of some genes? Mendel's all laws are not obeyed. What Mendel says? In case of monohybrid cross, mono means if there is a one character, F1 generation give rise, that means a genotypic and phenotypic ratio is there. Now, if F1 is helping, F2 generation give rise to 3:1 ratio is the phenotypic ratio. For example, मी खूप वेळा सांगितले होते की tall plant is crossed with dwarf plant. All F1 are tall plant, but both tall plant crossed F2 generation give rise to 3 tall plant to 1 dwarf plant, but genetically they are different one. And that is the genotypic ratio, means 1 homozygous tall plant, 2 heterozygous tall plant, because one gene is dominant, another one is the recessive one. रोहित पाटील, बंद कर ऑडिओ व्हिडिओ तुझा. And one is the recessive one. So what happened in case of lethal genes? All individuals are not survived. Lethal means causing death. लिथलचा अर्थ आहे की जे इंडिव्हिज्युअल जन्मणार आहेत ते मरणार आहेत. मग ते सुरुवातीला पण मरतील किंवा एम्ब्रियोनिक कंडिशन मध्ये मरतील किंवा थोड्या दिवसांनी मरतील किंवा 20, 24, 25, 30 वर्षांनी पण मरतील. अकॉर्डिंग टू दॅट देर इज अ लिथल जीन्स आर फुल्ली लिथल जीन्स अँड सेमी लिथल जीन्स. एक कोण आहे रे रोहित पाटील? एक्झिटो. समजत नाही तुला सांगितलेलं? So, these genes are the lethal, also called as a lethal mutant genes. Mutant means there is sudden changes. What happened? There is a chromosomes are there, arranged in pairs. In case of human being, you know, all of you know, 44 are the body chromosomes and remaining 2 are the sex chromosomes. If XX chromosomes, individual is the female one. If XY chromosomes, individual is the male one. But that means 44 plus XX, 44 plus XY. That means 46 chromosomes. And all these chromosomes are arranged sequentially. 1, 2, 3, 4, 5 असे ओळीने असतात. म्हणजे तिथे एखादा क्रोमोझोम डिलीट होऊन चालत नाही, ऍडिशनल होऊन चालत नाही, म्युटंट होऊन चालत नाही, एखादा भाग तुटून नाही चालत. If something is wrong in that sequence, it causes abnormality. So what happened in case of lethal genes? Lethal means causing death of an individual, or that means human beings, or any, in case of also plants are also there are lethal genes. So they cause death of an organisms, but some are the carriers. Carriers means there is a if carrier male and carrier female marry with each other, they produces the children. If there is a 4 children, 2 are carriers, 1 dies and 1 is the normal one. So Mendel's law is 3:1. Instead of 3:1, this ratio is 2:1. Why 2:1? Because 1 individual died. 4 मुलं तयार झाली, जन्मली, तर त्याच्यातली 2 असणार ती कॅरियर असणार आहेत. कॅरियर म्हणजे थोडे दिवस ते जगतील. त्यांच्यामध्ये एक लिथल जीन असणार आहे. तो जीन म्हणजे तो क्रोमोझोम असणार आहे की तो तुम्हाला मारणार आहे. एक नॉर्मल बेबी तयार होणार आणि एक मरणार आहे. म्हणून इथं मेंडेलचा लॉ ओबे होत नाहीये. दॅट मीन्स
एक मेल्यानंतर 3s instead of 3:1, 2:1 ratio is there. So because of there is a mutant genes. Mutation means sudden changes in the chromosomes. So these genes are maybe in dominant form or in the recessive form. आणि याच्या आधी खूप वेळा सांगितले, डॉमिनंट जीन्स मीन्स विथ इझिली एक्सप्रेस्ड कॅरेक्टर्स. कोणीतरी ऑडिओ चालू ठेवलेला आहे, तो बंद करा प्लीज. लहान नाही आहे तुम्ही, माहित आहे. आणि असं सायकिक सारखं वागू नका. ऐकायचं नसेल तर इट्स ऑल राईट, काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुमचं आयुष्य तुमच्या बरोबर आहे, फालतूपणा नाही करायचा. कोणतं अक्कल पाहिजे जरा. कोण आहे ती? असं सायकिक सारखं करायचं. हा जरा ती श्रीराम बघ रे, कोण आहे ती आणि मी काय बोलायला लागले ती तिथं बोलायला लागले. मूर्ख आहे का पोरगी ती? ग्रुप मधनं काढून टाक जरा, मीच काढून टाकते. थांब, कोण आहे कळतंय की मला. धुणं भांडी करत बसा, मग लेक्चर ऐकू नका, काही गरज नाहीये ना. ओप्पो A15 चालू आहे बघा. हा, दुसऱ्याला का डिस्टर्ब करता? कोण आहे? श्रीराम. ओप्पो A15 चालू आहे बघा ऑडिओ. हा हॅलो. हा बोल. ओप्पो A15 चालू आहे, कोणाचा ऑडिओ बघा. ते मुलीचा आवाज आलाय की. नाहीतर मी लेक्चर नाही घेणार आहे तुमचं. तुम्ही शिका, नाही पास व्हा किंवा नापास व्हा. काही मला काही जादा पगार देत नाहीत, काय नाहीत. मी जादा शिकवते तुम्हाला. कुठं कुणाकडे तक्रार करायची ती करा, काही प्रॉब्लेम नाही मला. आणि एवढा सेन्स पाहिजे का आता मी काय बोलायला लागली ती तिकडे बोलायला लागली ती. सो लिथल जीन्स बघा, आता किती प्रकारचे लिथल जीन्स आहेत बघा. काइंड ऑफ लिथल जीन्स. recessive lethal genes, that means a death causing during the recessive condition. For example, if yellow rat is crossed with black or yellow flower is crossed with white, yellow is dominant over the white. So, and it's F1 generation give rise to yellow color and F2 generation give rise to 2:1 ratio. Because in recessive conditions, sometimes what happens, death is causes. Next one is the dominant lethal gene. That means in homozygous condition, dominant condition, the death of individual causes and it give rise to 2:1 ratio. For example, आता मी नंतर शिकवणार आहे तुम्हाला. In case of sickle cell anemia, which is the recessive lethal gene. Then one is the Huntington's chorea. It is a type of disease, sex-linked diseases. आता हे लिथल जीन्स आर सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीजेस. म्हणजे काय बघा, ट्रान्समिटेड टू द जीन्स. म्हणजे इथं औषध खाऊन, ऑपरेशन करून, बाकीच्या कुठल्या पण रेमेडी वापरून इथं क्युअर होत नाहीये, काही उपयोग होत नाहीये. त्याला म्हणायचं सेक्शुअली ट्रान्समिटेड हेरिडेटरी डिसीजेस. That means from the parents, from the mother and from the father, they transmit it towards their young ones. That is, and which causes lethality. That means a death. आपण आता कुठला पण आपल्याला झाला एखादा आजार, टायफॉइड, फीवर असू दे किंवा एड्स, कुठलं काही पण असू दे, तुम्ही औषध खाऊन, अँटीबॉडीज खाऊन ते क्युअर होतात. पण हे जे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज आहेत, that should not be cured by any remedy. तुम्ही किती पण औषध घेऊन, काही पण करून त्याचा उपयोग नाही होणार. Why? Because they are sex linked. म्हणजे काय होतात की genotype, that means whatever that means from male and female, they carry towards their childrens. आणि त्यांच्या चिल्ड्रन म्हणून परत दुसऱ्या पेडिग्री मध्ये, तिसऱ्या पेडिग्री मध्ये जाणार. तेव्हा तुम्ही दवाखान्यात गेल्यानंतर बघा, तुम्हाला डायबिटीस, मधुमेह असेल किंवा एखादा दुसरा आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर डॉक्टर जेनेटिक पेडिग्री बघतात. जेनेटिक पेडिग्री म्हणजे तुम्हाला कुणाला आधीमध्ये हा डिसीज आहे का विचारतात. म्हणजे आजामध्ये, आजोबामध्ये, पणजोबामध्ये, म्हणजे त्याच्या पाठीमागं. आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला येईल त्याच्यात आहे की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स मध्ये क्रिस क्रॉस आहे. म्हणजे फिमेल कडून परत दुसऱ्या जनरेशन मध्ये मेलला किंवा फिमेलला येईल. आणि मग तिने जर ती कॅरियर असेल, कॅरियर म्हणजे त्याच्यामध्ये तो जीन असेल अफेक्टिंग, आणि इफ द फिमेल इज मॅरिड विथ द मेल विथ नॉर्मल,
तर काय होतं, फिमेल इज द कॅरियर. एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स म्हणायचं तिला. म्हणजे जो जीन आलेला आहे ते एक्स लिंक्ड आणि मग ते मुलांच्या मध्ये येतो, मेल मध्ये येतो. दॅट इज द कॉझिंग लिथॅलिटी. सो recessive lethal genes, then dominant lethal genes, then semi or sublethal genes. So hemophilia, which is the X-linked chromosomes, because of X-linked chromosomes, and it affects mainly in case of males. आताच मी सांगितलं. आणि चौथा आहे ती synthetic lethal genes. Some mutations are only lethal when paired, that means with second generation. सो आता तुमच्या स्टडीला काय आहे बघा, लिथल जीन्स आहे. म्हणजे दिस शुड नॉट ओबे द मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स. इन्स्टेड ऑफ 3:1 रेशो देर इज अ 2:1 रेशो. वाय? बिकॉज ऑफ वन इंडिव्हिज्युअल इज डायज और डेथ इज देअर. मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल ऑफ फुल्ली लिथल जीन इज द सिकल सेल अनिमिया. आणि अजून आता तुमच्या स्टडीला एक सिकल सेल ठेवलाय. दुसरं असेल तर हँटिंग्टनचं कोरिया आहे. अजून एखादं असेल तर फिनॉल कीटोन्युरिया आहे. अगदी बारीक चुकी असते की जीन मध्ये म्युटेशन होऊन and which causes the diseases. There is no remedy. आणि दुसरा आहे की सेमी लिथल जीन्स. one example is the epilepsy and other one is the retinoblastoma, म्हणजे डोळ्याचा कॅन्सर, which causes malignant tumor. Malignant means causing cancer. So in case of fully lethal genes, sickle cell anemia is the good example. What happened in sickle cell anemia? You know, our blood consists of RBC, WBC, platelets, etc. So the red blood corpuscles become sickle-like. Sickle-like म्हणजे काय होतं बघा. आता हे त्याच्या आधी 2 मिनिटं बघा लिथल जीन्सचं. तर हा कधी होईल? आधी लवकर पण होईल जन्माच्या आधी. एम्ब्रियोनिक कंडिशन कॉल्ड एज अर्ली ऑनसेट. देन लेट ऑनसेट म्हणजे 20-25 लग्न करून मुलं होईपर्यंत पण होईल, पण दॅट इज देअर एंग्वान्स कॅरी दॅट जीन. आणि लास्ट आहे ती कंडिशनल. मीन्स इफ देर इज हाय टेम्परेचर इट कॉजेस द सम अल्टरनेशन्स इन जीन अँड इट किल्स द ऑर्गॅनिझम. आता सांगितलेलं तेच आहे, फुल्ली डॉमिनंट लिथल जीन्स. सो डॉमिनंट लिथल जीन्स मीन्स द जीन्स विच एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोझायगस और हेट्रोझायगस कंडिशन. ही पहिल्या स्लाइड मध्ये मी दाखवलं. But how can alleles like this passed from the generation to the next generation, which causes the death? And if they are early detected due to the elimination from the populations. So, for example, the lethal genes. आता ते मी सिकल सेल अॅनिमिया नंतर शिकवते. त्याच्या पुढची स्लाइड आहे ह्याच्या. आता काय होतं बघा, फॉर एक्झाम्पल मी मगाशी सांगितले की येलो माइस इज क्रॉस्ड विथ ब्लॅक किंवा येलो रॅबिट इज क्रॉस्ड विथ ब्लॅक किंवा creeper fowl is crossed with creeper fowl. It gives rise to 2:1 ratio. So this is the lethal recessive lethal genes. Means the individuals die because of heterozygous or homozygous condition. For example, if in case of yellow mice, आता इथे 2 mice दाखवलेले आहेत मी. Capital Y, small y, capital Y, small y. Take 1 minute. So what happened in that? It's a F2 generation give rise to capital Y died because it carry both the genes are that of causing the death, lethal. If one dominant gene and one recessive gene, it is carrier or also called as a trait. They are the carrier of that lethality, and one is the small y which gray but in homozygous condition which is survived. आता मगाशी मी शिकवत होते की सिकल सेल अॅनिमिया is the fully lethal genes. What happened in case of sickle cell anemia? Red blood corpuscles, all of you know RBC, red respiratory pigment is a red blood corpuscles. So this RBC contain alpha chain and beta chain. What happened in that case? Alpha chain is normal but affected beta chains. All there are 146 amino acids. 1, 2, 3, 4, 5 असे amino acids. जेनेटिक कोड असतो, DNA कोड असतो. At 6th position म्हणजे थ्रिओनिन, प्रोलिन, ग्लुटामिक ऍसिड, व्हॅलिन अशी ओळीनं असतात. बोथ इन अल्फा चेन आणि बेटा चेन सेम सिक्वेन्स पाहिजे. बट व्हॉट हॅपन ऍट 6th position?
इथं माझा कर्सर बघा. इन केस ऑफ सिकल सेल अॅनिमिया 4 पासून दिले, 4, 5, 6, 7. 6th पोझिशनला अफेक्ट झालेला. दॅट मीन्स देर इज अ रॉंग. व्हॉट हॅपन? प्रोलिन, थ्रिओनिन, प्रोलिन, ग्लुटामिक ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय ग्लुटामिक ऍसिड पाहिजे इथं पण. म्हणजे प्रत्येक वेळी इन अल्फा चेन, इथं बघा एक अल्फा चेन, ए चेन आणि बी चेन किंवा अल्फा चेन आणि बीटा चेन असती. त्याच्यामध्ये प्रोलिन इज थ्रिओनिन इज रिप्लेस्ड बाय थ्रिओनिन, प्रोलिन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोलिन, ग्लुटामिक ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय ग्लुटामिक ऍसिड पाहिजे. पण इथं काय होतं? ग्लुटामिक ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हॅलिन. म्हणजे इथं प्रॉब्लेम झाला. दॅट्स वाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल सेल सिकल 1, सिकल म्हणजे अर्धचंद्राकृती होता. And you know the function of red blood corpuscle is to transfer the oxygen to the body. आणि मग ऑक्सिजन लेवल कमी पडली की काय होते तुम्हाला माहित आहे. आता कोविडमुळे सगळीकडे कसं चाललेलं आहे, किती ऑक्सिजन लेवल पाहिजे, 90च्या खाली येऊन नाही चालत. मग ते ऑक्सिमीटरनं बघायचं तुम्ही किंवा त्याचे लंगचे व्यायाम करायचे. तर इथं सगळा गोळ होतं. म्हणजे ग्लुटामिक ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हॅलिन अँड द सेल्स. आणि हा मग डिसीज कसा आहे? मग तुम्ही तिथं पल्स व्यायाम करून किंवा औषध घेऊन किंवा काही उपयोग नाहीये. तर हा डिसीज आहे तो जेनेटिकली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे. इथं कुणी काही करू शकत नाही. आता कसे होतात बघा सिकल सेल अॅनिमिया. हे त्याचे सिम्पटम्स काय असतात? आता ही आपली जर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, हे तुम्ही आजारी पडला की ब्लड चेक करतात आणि त्या ब्लड मध्ये कळते की आरबीसी किती आहे, डब्ल्यूबीसीचा काउंट किती आहे, त्याच्यात प्लेटलेट्स किती आहेत, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटसेट्स किती आहेत, हा सगळ्याचा काउंट केला जातो. एक स्लाइड असते आणि ते मायक्रोस्कोपला स्मिअर करायचा. म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटला पण स्लाइड आहे, तुम्ही कधीतरी बघू शकता स्वतःचं ब्लड कसं करायचं. राईट स्टेन वापरायचं, राईट द सायंटिस्ट टू स्टेन. किंवा कोण आहे ऐश्वर्या आता झोपेत नव्हती काय? आणि इथं काय होतं, ह्या प्लेटलेट्स आपल्या म्हणजे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आहेत, दे बिकम सिकल लाईक. सिकल म्हणजे अर्धचंद्राकृती होतात. आणि ते झाल्यानंतर खूप प्रॉब्लेम्स तयार होतात. म्हणजे नॅचरली ऑक्सिजन लेवल कमी होते. while flowing through these blood vessels they squeeze easily, that means a normal blood vessels, but this causes clot. So there is a bacterial infection, lung leg ulcer होईल किंवा थ्रोम्बोसिस होईल किंवा पेन्स होईल, आय डॅमेज होतील. तुम्हाला खूप सारे प्रॉब्लेम्स तयार होतात बिकॉज ऑफ सिकल सेल अॅनिमिया आणि डेथ इज शुअर. तर आता याचं जिनोटाईप आपल्याला बघायचं, आपण जेनेटिक्स शिकतो. तर नॉर्मल असेल तर HB हिमोग्लोबिन इज द ए फॉर नॉर्मल, HbA, HbS असेल तर कॅरियर असणार आहे. एक जीन नॉर्मल असणार आहे हा आणि एक जीन असणार आहे तो सिकल सेल आहे. आणि दोन्ही आहेत हे HbS सिकल सेल आहे, कॉझिंग सिकल और कॉझिंग डेथ. आता फॉर एक्झाम्पल बोथ आर कॅरियर, आई पण कॅरियर आणि बाप पण कॅरियर आहे, म्हणजे मेल आणि फिमेल इज कॅरियर. व्हॉट हॅपन्ड इन केस ऑफ दॅट, बिफोर दॅट हाऊ इट कॉजेस. हे आहे बघा, ही ब्लड वेसल आहे, दॅट इज द नॉर्मल ब्लड सेल आहे अँड इट इज कॉझिंग सिकल सेल. तुमच्याकडे विळा किंवा कोयता माहित असतो का तुम्हाला, तसा सेप होतो किंवा अर्धचंद्राकृती सेप होतो, त्याला म्हणायचं सिकल सेल एनिमिया. एनिमिया म्हणजे कॉझिंग वीकनेस, तुमच्या पेशीला ऑक्सिजन नीट पुरवला जाणार नाहीये. तर आता बघा, हे आपण जर क्रॉस आहे, हा सिकल सेल कॅरियर. कॅरियर म्हणजे काय सांगितलं मी, त्यांच्यामध्ये एक जीन आहे तो नॉर्मल आहे आणि एक जीन आहे तो सिकल सेल आहे. इफ बोथ द पॅरेंट्स आर हेट्रोझायगस, हेट्रोझायगस म्हणजे एक कॅरियर सिकल सेल आणि एक नॉर्मल आहे. इफ दे मॅरिड, व्हॉट हॅपन्ड इन देअर चिल्ड्रन्स. सो इथे तुम्हाला दोन गॅमेट आता, तुम्हाला गॅमेट कसे पडायचे खूप चांगलं शिकलेलं आहे. HbS आणि HbA, हा आहे सिकल सेल अॅनिमियाचा गॅमेट. कर्सर बघा, हा आहे नॉर्मल, हा आहे सिकल सेल, हा आहे नॉर्मल. आता त्याचे 1, 2, 3, 4 इंडिव्हिज्युअल, 4 स्प्रिंग्स, 4 बेबी जन्मले. त्याच्यातला एक आहे तो सिकल सेल इन होमोझायगस कंडिशन डाईज. हे बेबी आहे ते जगणार नाहीये. दुसरं काय आहे HbS, HbA, हे काय होणार आहे, थोडे दिवस जगणार आहे, 21-25 वर्ष, पण दे आर द हेट्रोझायगस, दे आर द कॅरियर्स. आणि नेक्स्ट आहे ते होमोझायगस आहे पण ते नॉर्मल आहे, HbA, HbS. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला एक्झाम्पल जेनेटिक्सची, ब्लड ग्रुपवरची पण एक्झाम्पल आहे. जेनेटिक्स कोणाकोणाकडे जर्नल दिलेले आहे ते बघा.
त्याच्यावर तुम्हाला कळेल, म्हणजे सिकल सेल किंवा ब्लड ग्रुप वरून पण कळतं. त्याच्यानंतरचा एबी ब्लड ग्रुप वगैरे तुम्हाला सिलेबस आहे तेव्हा कळेल की काय कसं होतं ते. आता इथे जीन काढून मी दाखवलेलं, म्हणजे तुमच्या खूप लक्षात येईल हे. तर हा आहे की कॅरियर आहे, म्हणजे इथलाच मेल आणि फिमेल सिकल सेल कॅरियर. अजून चांगलं कळेल, हा आहे त्याचा जीन आहे. हे मेल अँड फिमेल बोथ आर द कॅरियर्स आणि त्यांचे हे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत. हा आहे नॉर्मल होमोझायगस आहे, बोथ आर कॅरियर्स. म्हणजे हा रेड येलो डॉट दिसतो, हा अफेक्टेड जीन्स आहे. हा येलो अफेक्टेड जीन आहे. ह्या दोघांमध्ये पण आहे. इथे हा एक क्रोमोझोम आहे, येलो क्रोमोझोम आहे. दे आर द कॅरियर्स. आणि हा फक्त येलो आहे म्हणजे नॉर्मल आहे, सॉरी अफेक्टेड आहे. म्हणजे हा क्रोमोझोम आणि हा क्रोमोझोम आहे. याच्यातनं एक क्रोमोझोम याच्यातनं एक येऊन हा झालेला आहे तो अफेक्टेड आहे. सो रेशिओ इज द 2:1. त्याच्यातला एक आहे तो नॉर्मल आहे आणि दुसरे दोन आहेत ते कॅरियर्स आहेत किंवा कॉरिन सिकल सेल एनिमिया. मग तेच तुम्हाला अजून चांगलं कळावं म्हणून मी दिलेलं आहे. हे सिकल सेल आहे, एक कॅरियर आहे मेल आणि फिमेल. तर सिकल सेल पूर्ण झाले तर हे सिकल सेल डेड आहे. हे दोन कॅरियर्स आहेत, त्यातलं एक मेल आणि एक फिमेल आहे. आणि एक आहे मेल तो नॉर्मल आहे बिकॉज नो डिसऑर्डर्स. सो दिस इज द सिकल सेल अनिमिया. याच्यासारखं दुसरं एक एक्झाम्पल आहे, त्याला म्हणायचं फिनलकेटोन्युरिया. आता तुमच्या सिलेबस ते नाही पण ते जरासं अंडरस्टँड करा. Why this is because of in case of protein metabolism takes place. So it is converted into dopamine, dopa, and which is converted into melanin pigment and which is excreted through the urine. But what happened? Excess of this, because of one enzyme is there, phenylalanine hydrogenase enzyme, which is not secreted by the patients, and this toxic substance enters into the blood and causes the retardation. So there are so many diseases are there. They causes the lethality, that means the death. So आता हा fully lethal gene. दुसरा आहे ती Huntington's diseases or chorea. What is this? The scientist Huntington disease, that means first discovered or studied. That's why called as. So this is actually the mental retardation. Nervous control is disappears. Motor nerve control is there observed. What happened in that case? In that, this is the normal vein. This is the causing Huntington's diseases. In case of normal vein, this is the ventral basal, and basal ganglia is there. What happened? There is atrophy of this basal ganglia. Atrophy means degeneration, reduce hoti, and enlarge the ventricles. हा ventricleचा साइज मोठा झालेला आहे आणि इथले जे गँगलिया आहे ते रिड्यूस झालेले आहेत, बेसल गँगलिया. What it causes? Look at this. What is the affections by means of that persons, or that means young ones? This is the faulty gene of chromosome number 4, which produces the genes called as a Huntington, which is discovered in 1993 by scientist Huntington's. That's why called the Huntington's disease. So in that case, the persons, there is a 10% pulse, that means individuals they remains alive. So 50% chances are there, but they not remains up to the age of 40 or 35 to 40, up to 40. So death is sure. They lead to gradual physical, mental and emotional changes in their brains. So most important change in the dementia, म्हणजे त्या पेशंटच्या काही लक्षात राहत नाही, मेंटल रिटार्डेशन, म्हणजे नर्वस कंट्रोल सगळं लॉस होतो. नर्वस कंट्रोल म्हणजे काय होतं? मोटार कंट्रोल. तुमचं मोटार कंट्रोल म्हणजे नर्व्ज असतात, क्रेनियल नर्व्ज आणि स्पायनल नर्व्ज असतात ब्रेन मध्ये. क्रेनियल नर्व्ज म्हणजे अरायजेस फ्रॉम द क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स पर्यंत. स्पायनल नर्व्ह म्हणजे स्पायनल कॉर्ड पासून आलेले असतात, ते स्पायनल नर्व्ज असतात. So there is one nerve is the sensory nerve, which carries sensation. That means spinal cord contain that nerve, which transmit towards, because of adjuster nerve, towards the motor nerve. Sensory nerve carry केल्यानंतर त्याचं मोटार मध्ये कन्वर्ट होतं because of this adjuster neuron. But in that patients, what happened?
मोटार कंट्रोल डिसअपियर म्हणजे तुम्हाला भूक लागली की नाही, ताण लागली की नाही, अभ्यास करायचा का नाही, हे सेन्स ठरवणार आहे तुमचा आणि ते कुठं मोटारमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. तुम्हाला भूक लागलेली सेन्स होतो, मग तो अडजस्टर न्यूरॉन कन्वर्ट करतो मोटारमध्ये आणि मग तुम्हाला कळते की भूक लागलेली, मग तुम्ही जेवता. अशा सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज होत असतात. आणि तुमचं जर मोटार न्यूरॉन नर्व कंट्रोल, हॅलो ऐकू येते? श्रीराम, ऐश्वर्या, येत नाही. होय मॅडम येते. हा थोडा वेळ मॅडम. चालेल आता, नेट बंद पडतं. येते. हा हा कळाले का मी काय काय सांगायला लागलोय? हॅलो, कळतंय का? नुसतं मोबाईल चालू करून बाजूला ठेवलाय. आणि हे मी जे शिकवते ना जेनेटिक्स, तुम्हाला डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये खूप उपयोग आहे. उगाच करायचा म्हणून अभ्यास करू नका, ठेवायचा म्हणून झुलाजी ठेवू नका. आणि एवढा सगळा मेडिकलचा अभ्यास आहे माहिती आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डे टू डे लाईफ मध्ये इतका उपयोगी पडणार आहे. एका मार्कासाठी लाख लाख 10-10, 20-20, 30-30 कोटीभर रुपये भरता आणि इकडे झुलाजीला मग जे असतं माहित असतं तेच ठेवत नाहीये. तुमच्या सगळ्या म्हणजे FY TY 3 वर्षाचा सिलेबस एवढा सुंदर आहे, सगळा मेडिकलचा सिलेबस आहे. मी तुम्हाला नेहमी मी सांगत असते की किती सुंदर आहे, खरंच किती सुंदर आहे बघा. हे जे शिकल्यानंतर कसं होते बघा. तर आता दुसरा आहे तर सेमिलिथल जीन आहे. सेमिलिथल जीन मध्ये काय होतं, थोडे दिवस पेशंट जगतो आणि मरतो. म्हणजे त्याचं लग्न होऊन त्याला बेबी होऊन मग ते त्यातलं काही कॅरियर असतील आणि बाकीचे मग नंतर एखादा मरण आणि दुसरे एखादा नॉर्मल होईल. 90% + 10, 90-10 असतं. 90% मरतात आणि 10% जीवन राहतात. त्याला म्हणायचं सेमिलिथल जीन्स. त्याच्यातला एक हा आहे की सेक्स लिंक्ड लिथल जीन्स म्हणजे सेमी लिथल जीन्स. सेमी म्हणजे थोडे दिवस जगणार. Why called a sex linked semi-lethal genes? Because the lethal genes is carried on the sex chromosome, usually from the mother, from the female. That's why from the X chromosome. And this is the hemophilia are the hereditary diseases. म्हणजे आपल्यामध्ये ब्लड तयार होतं, काही पेशंट मध्ये ब्लडच तयार होत नाहीये. म्हणजे तुम्ही किती सुंदर आहे बघा, पाहिजे तेवढं ब्लड तुमच्यामध्ये असतं, सगळ्या डे टू डे ऍक्टिव्हिटी करू शकतात. पण काही पेशंट्स असे आहेत की त्यांच्यामध्ये ब्लडच तयार होत नाही. सारखं त्यांना दुसऱ्याचं ब्लड म्हणजे डोनेट करून ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावं लागतं. आपण गरीब नसतं, किती श्रीमंत आहे तुम्हाला कळेल. सो हिमोफिलिया इज वन ऑफ द सेमिलिथल जीन्स. बिकॉज allele responsible for the hemophilia carried from the X chromosome, that means from the female. हे नेक्स्ट टॉपिक येणार आहे तेव्हा तुम्हाला मी शिकवेन. त्याला म्हणायचं क्रिस क्रॉस. आता बघा ह्यामध्ये दुसरा आहे ते इपिल्युरिया. हा एक डिसीज आहे म्हणजे सबक्युटेनस एडेनोमा येतो. Which is characterized by means of a semi-lethal genes, means formation of pigmentation किंवा so many problems on the back, nose, teeth, nails, etc. This is because of genes carried from their parents toward the young ones. आणि बऱ्याच वेळा ना जेव्हा लग्न करतात तेव्हा कझिन मॅरेज नाही करायची, म्हणजे करत नाहीयेत माणसं किंवा करत नाहीयेत. Why? Because of there is a mental retarded children are produced. खूप जवळच्या नात्यातली लग्न करत नाहीत, म्हणजे अजून पण पाहुणं बघणे हा प्रकार वगैरे असतो बघा, जवळजवळची नाही करायची. का? बिकॉज ऑफ देर इज अ मेनी प्रॉब्लेम्स आर देअर. मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन्स आर डेव्हलप्ड, सो मेनी प्रॉब्लेम्स आर डेव्हलप्ड. तर आता ह्याच्यात हे दाखवलेले आहेत बघा फिगर, त्याला म्हणायचं इपिलिया. दॅट इज द स्किन डिसीज आहे हा. नेक्रोसिस दॅट मीन्स स्लो ग्रोईंग ट्युमर याच्यामध्ये तयार होईल. किंवा या सेमिलिथल मध्ये अजून एक आहे की रेटिनोब्लास्टोमा म्हणजे डोळ्याचा कॅन्सर होईल. आता हे इपिलिया मध्ये काय होते बघा, बटरफ्लाय सेपडस पॅचेस आर डेव्हलप्ड. हे सगळं हाय पिगमेंटेशन आहे सगळं. आणि हे सगळे या बिकॉज ऑफ दॅट जीन्स ट्रान्समिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग्स. किंवा इथं नख बघा, ह्या पोरांचे नख आहेत ना, इथे पण सगळा प्रॉब्लेम झालेला आहे. हे हाताचं नख आहे. किंवा दातामध्ये पण सगळं दात किडलेले किंवा दात पडतात. आणि हे महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे की बटरफ्लाय शेप्ड पॅचेस ऑन दी नोज. खूप हायपर पिगमेंटेशन होतं आणि दोन्हीकडे स्प्रेड होतं. दिस इज कॉल्ड एज अ एपिलिया. आणि नेक्स्ट आहे ते रेटिनोब्लास्टोमा. सो लिथल जीन्स मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ द ह्युमन बीइंग or the person. Human being means that person who having carrier or having lethality in dominant condition or in recessive conditions. आणि त्याच्यावरचे मग एक्झाम्पल आहे. तर याच्या नोट्स पाठवते आणि पीपीटी पण पाठवते म्हणजे तुम्हाला कळेल. सेमी लिथल जीन्स आणि तुम्ही मधनं डिस्टर्ब करताना चांगलं नाही वाटत ते.
आधी आता हे आधी जॉईन व्हा तुम्ही जरा. माझं तास चालू व्हायच्या आधी जॉईन व्हा. एक 5 मिनिटं मी आधी चालू करते. हा. हॅलो श्रीराम, ऐश्वर्या, ऐकू येते का? बंद झालं ऐकवायचं? हा येतोय. श्रीराम काय कर माहिती आहे, दोन्हींचा मिळून एक ग्रुप कर. हा मुलांना तसे सूचना दे जरा. हॅलो